हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करबे ओडिया लोक साहित्य और लोक संस्कृति। हमर पीजी सिलेबस रे मध्ये अछि एवं नेट सिलेबस रे मध्ये अछि। तो हमर दीटी सिलेबस पई काम रे आसीबो। पीजी स्टूडेंट माने भी पढ़ी पारिबे एवं जो माने नेट पई प्रिपरेशन होउछंती से माने मध्य पढ़ी पारिबे। हमर प्रथमे परिच्छेद रे अछि लोक साहित्य और लोक संस्कृति, संस्कृतिर प्रभाव, लोक शब्दर अर्थ, लोक साहित्यर विभागीकरण, वैशिष्ट्य। द्वितीय रे अछि लोकगीत। तापरे मोर अछि लोक कहानी, लोकगीत, लोक कहानी एगुड़िक हमर नेट सिलेबस रे मध्ये अछि एवं पीजी सिलेबस थर्ड सेमिस्टर रे मध्ये अछि। लोकनाट्य, तापरे अछि लोकनाट्य, तापरे प्रवाद और प्रवचन, प्रथमे हमें देखिबा लोक साहित्य और लोक संस्कृति कौन। लोक संस्कृतिर परिभाषा और लोक शब्दर अर्थ। साहित्य कौनसी क्षेत्र रे बा कौनसी जुगरे जनजीवन ठारू पृथक होई विभिन्न सरणी रे गति करी नाही। जीवन सहित यार संपर्क अविच्छेद्य। मनुष्यर जीवन सहित तार संस्कृति क्यों आबहमान कालरू जड़ित होई रही आसिछि। साहित्य मानव भावावेगर कलात्मक बाह्य परिप्रकाश हेले संस्कृति हेब तार अंतरात्मा। गोटिए शरीर हेले अन्यटी तार आत्मा। कौनसी गोटिए समाजर नीति नियम परंपरा नैतिकता ज्ञान विश्वास आदि समस्त विषय एहार अंगीभूत होई पारे। पुणी एही संस्कृति सामाजिक मानरे व्यक्तित्व को मार्जित और समृद्ध करिबा बा करिथिबा मानविक मोहनीय गुणराजी को बुझाए। सेहीपरि कौनसी देशर संस्कृति विषय रे कुहागला बेले से देशर संगीत स्थापत्य कला बौद्धिकता आदि क्षेत्र रे विकास लाभ करिबा एक विशेष धरणर समृद्धि कथा विचार को निया जाई थाए, जाकि से देशर अगणित नरनारी को परंपरा क्रमे अनुप्राणित करने संगे संगे सेमानंकर दैनंदिन जीवन और चलणीर अविच्छेद्य अंग भाव प्रतिष्ठा लाभ करा जाए। ए दृष्टि लोक संस्कृति कहिले लोकमानंकर मध्यरे प्रचलित समस्त चालीचलन आचार विचार विश्वासबोध न्याय नीति तथा अन्यान्य समस्त सामाजिक गुण गुड़िक यार अंतर्भुक्त। संस्कृति एक संपत्ति नुहे, ताहा एक जीवंत संस्कृति, ताहा एक जीवन। संस्कृति जीवनर भूमि होई रही थाए। जीवनर अंतराकाशरे एक जलवायु परी होई थाए। पुणी संस्कृति सेही जीवनर एक विपुलतार संभावना रूपे जीवनर जावतीय प्रयास एवं प्रेरणा मध्यरे समाविष्ट होई थाए। सेथिपाई संस्कृति शब्दर अर्थ व्यापक। निर्दिष्ट संज्ञा मध्यरे एहाको आबद्ध करा जीवा संभव। लोक शब्दर अर्थ को विश्लेषण करले जणा जाए लोक शब्दर अर्थ अत्यंत व्यापक एवं यह प्राधान्यतः सर्वसाधारण जनता को बुझाए। कंध कल कंड परजा गदबा भूया प्रभृति आदिवासी मानक ठारू आरंभ करी पल्ली और नगर अशिक्षित अर्धशिक्षित जनता पर्यंत समस्ते एहार अंतर्गत। एमानंक संस्कृति को लोक संस्कृति को भाजाए। लोक कला लोक साहित्य लोक संगीत लोकाचार प्रभृति जनतार समस्त कृतित्व को ज्ञानी एही लोक संस्कृति गठित एवं यह नित्य जीवनर संस्कृति।
ଅଗ୍ନି ପୁରାଣର ଏକ ଶ୍ଲୋକରୁ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକତା ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ଭୂର୍ଭୁବଃ ସୋମଃଶ୍ଚ ଜନଶ୍ଚ ତପ ଏବଚ ସତ୍ୟଲୋକଶ୍ଚ ସୁପ୍ତେତ୍ୟ ଲୋକାସ୍ତୁ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତଃ। ଏହା ପାର୍ଥିବ ଆନ୍ତରିକ୍ଷ ଓ ଭାବଲୋକ ଭାବରେ ଭୂଲୋକ ଭୁବଲୋକ ଓ ସ୍ୱର୍ଲୋକ ଭେଦରେ ତ୍ରିବିଧ ହେଲା। ଆମର ଇଏ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆନ୍ତରିକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ଭୂଲୋକ ଭୁବଲୋକ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଲୋକ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗାପେକ୍ଷୀ କଲେ ଲୋକରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଉପପ୍ଳବ ଓ ବିଯୋଗାଦି କାରଣ ଚତୁଷ୍ଟୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଜନ୍ମର କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ଆପ୍ୟାୟନ ଉପପ୍ଳବ ଦୁଃଖାଗମ ଏବଂ ବିଯୋଗ ଷଡ଼ଧାତୁର ବିଭାଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବର ଓ ଜଙ୍ଗମ ଭେଦରେ ଲୋକକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଲୋକକୁ ସ୍ଥାବର ଆଉ ଜଙ୍ଗମ ଭେଦରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିକୃତି ସହିତ ଲୋକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆଲୋଚିକା ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କୁହନ୍ତି, ଲୋକ ଏକ ଲକ୍ଷଣୀୟ ପଦାର୍ଥ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜନସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅର୍ଥରେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜନସମୁଦାୟ ନୁହେଁ, ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥାବଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସନିଷ୍ଠ ଆନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ଜନସମୁଦାୟକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଆଧୁନିକ ବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏହା ଅପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 3 ଶ୍ରେଣୀର ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା ଆଚାର ବିଚାର ଚାଲିଚଳଣ ଆଦିକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି 3 ଶ୍ରେଣୀର ଆଦିବାସୀ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏହିମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏଠାକାର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆଧାର ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସର୍ବଶେଷରେ ଆସିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି ରହିଲେ, ସେମାନେ ଏ ସମାଜର ନୀଚ ସ୍ତରର ମଣିଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। କମାର ପାଣ ହାଡ଼ି ଧୋବା କଣ୍ଡରା ଆଦି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର। ଏମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡରିକି ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲେନି ଅଥଚ ପରାଜୟ ଲାଭ କରି ବଣ ପାହାଡ଼ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସେମାନେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଗିରିଜନ ବା ଆଦିବାସୀ ଭାବରେ। କନ୍ଧ କଲ୍ଲ ଭୂୟାଁ ଆଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର। ଏହି 3 ଶ୍ରେଣୀର କଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। ଉପରୋକ୍ତ 3 ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ଲୋକସାହିତ୍ୟ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଜନସାହିତ୍ୟ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଜନଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଛବି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦକୁ ହୀନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଲୋକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱୈତିତ ହୋଇପାରେ। ଇଂରାଜୀରେ ଲୋକ ଶବ୍ଦର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦକୁ ଫୋକ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ।
प्राथमिक स्तर रे समाजर निम्न स्तर रे बास करुथिबा व्यक्ति मानक प्रति यह प्रযোज्य थिला। वास्तव रे एही लोक बा फ्लक शब्द को व्यापक अर्थ रे हेडर ही व्यवहार करथिले। लोक साहित्य संपर्क रे जे प्राथमिक आलोचना धाराटी आरंभ करथिले ताहा जर्मान मध्य देई थॉम्सनक आलोचना रे एक निर्दिष्ट और नूतन रूपरेख परिग्रहण कला। से प्रथम करी फॉकलर शब्द को लोक विद्या पाई व्यवहार कले। समाजर निम्न वर्ग परे कृषक समाज एही फ्लक शब्द द्वारा परिचित हेले। समाज तत्वविद बर्निंग नूतन आलोचना प्रणाली और दूरदृष्टि जोगु पाश्चात्य चिंता राज्य रे एही शब्दटीर अर्थ व्यापकतर हेला। तो आबे लोक साहित्यर विभागीकरण देखिबा। विभिन्न दृष्टिकोणरू लोक साहित्यर विभागीकरण करा जाई पारे। जता आमर डॉक्टर नारायण शतपथी कहती लोक साहित्य प्रकाश्य रूप रे मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त। मन रखिबे डॉक्टर नारायण शतपथी लोक साहित्य को केते भाग रे विभक्त करिसेंती? दुई भाग रे। गोटे होची पद्यात्मक जेउथिरे लोकादर्श कारुण्य गीतिकारଙ୍କ ठारू ना दिया मजा मजलिस खेल कौतुक आनंद उत्सव कृषि वाणिज्य ढगढमाणी प्रवचन गीतिका प्रहेलिका डाकवचन भिक्षा गीत ओषाव्रत गीत कलसा मंगल गीत जाई गर्भित हुए। अन्यटी होची गद्यात्मक हैला जेउथिरे लोकचितर अजस्र जय विजय विस्मय भय नूतन और पुरातन अभिज्ञता पर्यटनकालीन घटना विश्वास और विश्वासघातकता थट्टा टापोरा कहानी रूपरे प्रकटित। लोक साहित्यर बाह्य रूप द्विविध हेले ही विषय विन्यास दृष्टि यहाकू तीन भाग रे विभक्त करा जायछि हैला। लोक साहित्य को बाह्य रूप रे द्विविध कले ही विषय विन्यास दृष्टि यह तीन भाग रे विभक्त। मन रखिबे गद्य पद्य और नाट्य। गद्य मध्य रे आमे विभिन्न कहानी यथा लौकिक पर्यटन शिकार हास्य व्यंग विश्वाबोध वाणिज्य तथा विभिन्न जोड़ और पशुपक्षी संपर्कीय कथावस्तु को अंतर्भुक्त करि पारिबा। पद्य मध्य रे विशेष भाव रे नारी जीवनर क्रीड़ा हास्य विश्वास कांद आनंद कृषि संपर्कीय थट्टा मजा प्रवचन सामाजिक न्याय नीति विभिन्न पल्ली मनीषर कर्ममुखर जीवन बहु अनुभूति मातृहृदयर स्नेह ममता बुद्धि परीक्षा संपर्कीय बहु गीत को आलोचना मध्य को आना जाई पारे। एठारे स्मरणीय जे लोक साहित्य अंतर्भुक्त एपरी केतेक कृति परिलक्षित होइथाए जहार रूप उभय गद्य और पद्य रे देखिबाकू मिले। उदाहरण निमित्त ना दिया बुद्धि परीक्षा और ढगढमाणी आदि को ग्रहण करा जाए। माने गद्य भी मध्य पद्य रे मजिबे। लोक साहित्यर वैशिष्ट्य पूर्वर सूचना प्रसंग रे कहा जाइछि कौनसी निर्दिष्ट उद्देश्य रखी लोक साहित्य स्रष्टा तार साहित्य सृष्टि करी नाही। जीवनर कंटकित पथरे गति करिबा समय रे जहा तार भाव को आसीछि ताहाकू से गाई जाइछि बा कही जाइछि। सेही गाइबा और कहिबा मध्यरे केतोटी वैशिष्ट्य आपे आपे फुटी उठिछि। आलोचक माने ताकू आधार करी तार केतेक लाक्षणिक वैशिष्ट्य निरूपण करिसेंती निर्दिष्ट करिसेंती। ओडिया पल्ली साहित्य रे डॉक्टर नटवर सामंत एहार 7 गोटी वैशिष्ट्य संपर्क रे सूचना प्रदान करिसेंती। किए
ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର 7ଗୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା 1ରେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତା, 2ରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ, 3ରେ ମୌଖିକ ପ୍ରବାହ, 4ରେ ଏକକ ବା ସାମୂହିକ ଆବୃତ୍ତି, 5ରେ ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମହୀନତା, 6ରେ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, 7ରେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅର୍ଥହୀନତା। ଉପରୋକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି କେତେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶ, ଧର୍ମ ଓ କାଳାତୀତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସାର୍ବଜନୀନ, ସମୟ, କଥନ ଓ ଆବୃତ୍ତିକାରୀ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ମାନବଧର୍ମୀ ବା ମାନବବାଦର ପ୍ରଚାରକ। ଏହା ଚରିତ୍ର ସଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ, ଜଡ଼ ଓ ଚଞ୍ଚଳ। ଏହା ନିମ୍ନର ଅନୁସାରୁ ଚିରମୁକ୍ତ। ଏହା ବାସ୍ତବ, ତେଣୁ କଳ୍ପନାର ଯଥେଚ୍ଛାଚାର ବା ଅବାଧ ସଞ୍ଚରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନଗଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଏହା ହୃଦୟ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ନେକ୍ସଟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ଜୀବନର ହସ କାନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆଶା ନିରାଶା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଗାଣିତିକ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକତା ଓ ପ୍ରାକୃତିକତାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଓ ଚଳଣି ଏଥିରେ ଅପରୂପ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ଏକ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଆଦର୍ଶ ବା ତତ୍ତ୍ୱର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହାନି ଲାଭ, ଚଉଘେରତି ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଯାହା ପରମାର୍ଥ ସହିତ ନୁହେଁ, ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ବରଂ ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଲୋକ ଜୀବନର ନିଛକ ବାସ୍ତବତା ଓ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏଥିରେ ରୂପ ପାଇଥିବାରୁ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଓ ସାର୍ବକାଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ କେହି କେହି ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପଲ୍ଲୀ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜନତା ପଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଥା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏହା ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେହି କେହି ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ। ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡ ଓ କାନରୁ କାନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ବେଦକୁ ଶୁଣି ଶିଖି ଆଗରୁ ମନେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅତୀତରେ ଏହାର କୌଣସି ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ଲେଖା ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ ଆଲୋଚକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଝରଣା। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସମାଜର ଏହା ହିଁ ଆଦିମ ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଅଲିଖିତ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ, ସହଜ ସରଳ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ହସ କାନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ହେତୁ ଏହା
ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହା ଲୌକିକ ଭାଷା ଓ ଲୋକମାନସର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ମାନବ ହୃଦୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ହେବା ବେଳେ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କୃତ୍ରିମ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଯତ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅରଣ୍ୟ ସୁଷମା ହେବା ବେଳେ ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଉପବନ ବା ପାର୍କ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆମର କଳକଳ ନଦୀ ଝରଣା, ମନ୍ଦମଳୟ ଅନିଳ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକ, ସରଳ ପଲ୍ଲୀ ସୁଷମା। ସରଳତା ସ୍ୱଭାବ ଏହାର ଆଦର୍ଶ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବଂଶୀର ମଧୁରିମା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା, ଆବେଗଧର୍ମିତା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ପ୍ରକାଶ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଏହା କୃତ୍ରିମ ଉପବନ ବା ପାର୍କ। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ନିଷ୍କାସନହୀନ ଜଳାଶୟ। ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀତ ପଙ୍ଖା। ଏହା ଆଖି ଝଲସା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ। ଏହା କୃତ୍ରିମ ନଗର ଚାକଚକ୍ୟ। ଏହା ବୌଦ୍ଧିକତା ବାହ୍ୟଡମ୍ବର ଏହାର ଆଦର୍ଶ। ଏହା କାଳ୍ପନିକ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଏହା ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ଭାବାନୁଲମ୍ବିତା। ଏହା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଜୀବନର ପ୍ରକାଶ। ଏହା ସଭ୍ୟତା ଓ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଗ୍ରାହକ ଓ ଆଲୋଚକ। ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚକମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେହିପରି ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣେ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବା ନ୍ୟାୟରେ ଏହା କେବଳ ସୀମିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ଆଶ୍ୱାସନାର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଅପାଂକ୍ତେୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହାର ଉଭୟ ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ନେଇ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1869-73 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଲେକ୍ଟର ଥିବାବେଳେ ଫକୀର ମୋହନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫୋକ୍ଲୋର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ? ଫକୀର ମୋହନ। 1872ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଜି.ଇ. ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଲୋକଗୀତ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରହ ବୋଲି କେତେକ ଆଲୋଚକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। 1876ରେ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା କେତେକ ଢଗ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଏ? ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା କେତେକ ଢଗ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 1903ରେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କେତେକ ଢଗ ଓ ଶ୍ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 1903ରେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଶେଖ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାହିନୀପତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଢଗ ଓ ପ୍ରବଚନ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାହିନୀପତି। ତାପରେ ରାଘବାନନ୍ଦ ଦାସ 1914ରେ କେତେକ ଲୋକୋକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କିଏ? ରାଘବାନନ୍ଦ। ସେହି 1914ରେ ଭଗବାନ ହୋତା ପ୍ରବାଦମାଳା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅପନ୍ନା ପଣ୍ଡା 1923 ମସିହା ବେଳକୁ କେତେକ ଢଗ ସଂଗ୍ରହ କରି ଢଗଢମାଳୀ ତତ୍ତ୍ୱାଧୀନ ନାମ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅଭିରାମ ଭଞ୍ଜ, ପୀତାମ୍ବରୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଲୋକ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସତ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ନାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କ ସଂଗୃହୀତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ 1948 ମସିହାରେ ପଲ୍ଲୀ ପୁଷ୍ପ, 1950ରେ ପଲ୍ଲୀ ଝରଣା ନାମ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତି ସଞ୍ଚୟନ 3 ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଲୋକ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଲୋକ ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତରରେ ବହୁ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଧାଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦତ୍ତଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ତ ଆମର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ। ଅତୀତରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭାଗଟି ଯେପରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାହା ନାହିଁ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନାମାନ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କଲାଣି। ଏହାର ଗଠନ ରୀତି, ଆତ୍ମିକ ବିଭୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗବେଷଣା ହେଲାଣି। କେତେକ ସନ୍ଦର୍ଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ହେଲାଣି। ଉପାଧିତ୍ତର ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ଭାବରେ ପାଠ କରାଗଲାଣି। ତା ଉପରେ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ହେଲାଣି। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀର ଲୋକମୁଖରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୀତ, କାହାଣୀ, ଢଗଢମାଳି, ପ୍ରବାଦ, ପ୍ରବଚନ ଆଦି ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି। ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ। ହେଲା, ବହୁତ କିଛି ଆମର ଲୋକ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲୋକଗୀତ। ଲୋକଗୀତର ସଂଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଆଦିମ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗିରି ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ଗଛର ଫଳମୂଳ ଥିଲା ତା'ର ଆହାର, ବୃକ୍ଷର ବକୁଳ ଥିଲା ତା'ର ପରିଧାନ, ସେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ନିତାନ୍ତ ସୀମିତ। ମାତ୍ର ସେହି ଅରଣ୍ୟକ ପରିବେଶ, ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା, ଆକାଶର ନୀଳିମା, ପୁଷ୍ପର ସୁରଭି ନିର୍ଝରଣୀ, କଳକଳ ନାଦ, ବିହଙ୍ଗୀ କୂଜନ, ବର୍ଷାର ରିମଝିମ ଶବ୍ଦ, ପତ୍ରର ମର୍ମର, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟର ଶୋଭାରାଶି ତା'ର ପ୍ରାଣକୁ ଯେ କେବଳ ପୁଲକିତ କରିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ତା'ର ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଓ ମଥିତ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମାନବର କଣ୍ଠରୁ ପ୍ରଥମେ ଝରି ଆସିଲା କବିତା ନିର୍ଝର। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କାହିଁକି, ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ମାନବ ପ୍ରଥମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା କବିତା। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଗାଇଛି, ତା'ପରେ କହିଛି। ପୁଣି ଲୋକ କବି ଯାହା ଗାଇଛି କେବଳ ପ୍ରକୃତି କଥା ହିଁ ଗାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି ଲୋକ କବିତାର ହୃଦ୍ବେଗ ବା ହୃଦ୍ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ମହାବିଦ୍ୱାନର ମଣିମଣ୍ଡପଠାରୁ ମହାମୂର୍ଖର ମାଟିକୁଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି ତା'ର ଅବାଧ। କାହାରି ପାଖରେ ସେ ଅବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ କି କାହାରି ପାଖରେ ସେ ଅବୋଧ୍ୟ ନୁହେଁ।
ଏହାର ଚିରନ୍ତନ ଆବେଦନ ଲୋକଗୀତକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଛି। ସବୁ ଗୀତ ଲୋକଗୀତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଗୀତ ତାର ସୂଚନା ଦେଇ ଆଲୋଚକ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କବିତାମାନ ଏବେ ମୁଖେ ମୁଖେ ରହିଯାଇଛି କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିନାହିଁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ କୋଣରେ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ତାର ବିଚକ୍ଷଣ ମହକରେ ସେ ଜନସମାଜର କଣେ କଣେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ହେଲା, ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଲେଖା ହେଇନି, କୌଣସି ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନରେ ପୁରା ସେଭିଂ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଲୋକଗୀତ କହିବା। ଏହା ଜୀବନବାଦୀ କଳା ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହେଁ। ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଏହି ସୌଧ ଗଠିତ। ଏହି ଲୋକଗୀତ ରଚୟିତାର ଅଭିଜ୍ଞତା କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନଥିବାରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କାଳର ନିକଷରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ସାର୍ବକାଳିକ। ସବୁ ଯୁଗର ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭରପୂର ଥିବାର ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଲୋକଜୀବନର ରସ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ମୋହନୀୟ। ତେଣୁ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଦାସ କହନ୍ତି, ଲୋକଗୀତ ଜୀବନ ରସର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୂର। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର କଳ୍ପନାବିଳାସୀ ନୁହନ୍ତି, ବାସ୍ତବତାର ପୂଜାରୀ। ସେମାନେ ଆମରଣ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ ଆସନ୍ତି। କଳ୍ପନାବିଳାସରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଅବସର କାହିଁ? ବହୁ ଗୀତ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାନବ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱାସବୋଧ, ମାନବ ଜୀବନର ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିପୁଳ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହାର କଳେବରମଣ୍ଡିତ ଓ ମହିମାନ୍ୱିତ। ଲୋକଗୀତ ପୁଣି ଜୀବନର ଅସ୍ତର୍ଥକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କଳ୍ପନାର ସ୍ୱରୂପ। ତାହା ବୈରାଗ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ଆସକ୍ତ ସଂସାରୀ। ଦୁଃଖ ଅଛି, ଦୈନ୍ୟ ଅଛି, ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଅନୁଭବ ସେ ଗୀତର ଭାବ ପଞ୍ଜରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷ ଜୀବନର କେବଳ ସୁଖମୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ରୂପାୟିତ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ତାର ସଂଘର୍ଷ ମୁଖର ଜୀବନ ଓ ଦୁଃଖ ବିଷାଦ ଭରା କ୍ଳାନ୍ତିର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟୋତକ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଲୋକଗୀତରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଲୋକଗୀତ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଆମର ଆଲୋଚକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ବିଭାଗୀକରଣ ଯଥାର୍ଥ ହେଲେ ହିଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦିଗରୁ ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଏ। ଏକରେ କର୍ମମୂଳକ ଲୋକଗୀତ। କାହାକୁ କର୍ମମୂଳକ ଲୋକଗୀତ କହିବା ନା? କୃଷକ ଗୀତ, ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ, ସୁଆରୀ ଡାକ ଗୀତ, ମଇଁଷିଆଳ ଗୀତ, ନାଉରିଆ ଗୀତ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମମୂଳକ ଗୀତ କହିବା। ନେକ୍ସଟ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୀତ। ପ୍ରବଚନ, ଡାକବଚନ, ଖନାବଚନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗୀତ କହିବା। କାରଣ ଆମର ଖନାବଚନ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ କବିମାନେ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ହେଲା, ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ରସ, ରାଗ, ରୀତି
ରସ ରୀତି ଧ୍ୱନି ବକ୍ରୋକ୍ତି ସବୁକିଛି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଉରିଆ ଗୀତ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ଏଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ରୀତି ନଥାଏ, ଲୋକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଇଥାନ୍ତି, ତାଳମେଳ କିଛି ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଧର୍ମମୂଳକ ଗୀତ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓଷା ବ୍ରତ ଓଷା ମନସା। ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବ ହଉ, ଓଷା ବ୍ରତରେ ହଉ, ରଜ ପର୍ବ ନୁହେଁ ଆମର ଓଷା ବ୍ରତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଆଯାଏ ତାକୁ ଧର୍ମମୂଳକ ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ବୁଦ୍ଧିମୂଳକ। ନାଁ ଦିଆ ପ୍ରହେଳିକା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଦି ଯେଉଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଚରାଯାଏ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମୂଳକ ଗୀତ କୁହାଯାଏ, ମାନେ କୌତିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ ନାରୀ ଜୀବନମୂଳକ ଗୀତ। ଦୋଳି ଗୀତ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ ଶିଶୁ ଗୀତ ହେଉଛି ନାରୀ ଜୀବନମୂଳକ ଗୀତ ହେଲା। ଦୋଳି ଗୀତ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ପୁଚି ଖେଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ନାରୀ ଜୀବନ ମାନେ ନାରୀମାନେ ଅଧିକ ଗାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନମୂଳକ ହେଉଛି ଢଗଢମାଳି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କେତେକ ଗାଥା ଗୀତିକା ସମର ବୋଲି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଆଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରାଯାଏ ବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପରୋକ୍ତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରେମମୂଳକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଧିଭୌତିକ ଐତିହାସିକ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକମୂଳକ ଭାବରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଲୋକଗୀତିକା ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା, ଏହା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଗ୍ବଳୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଜୀବନ ଓ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭାବ ସର୍ବଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପରି ଏହାର ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକରେ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଏକ ସାର୍ବକାଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏହାର କଳେବରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାରୁ ଏହା ଚିର ନୂତନ ଓ ଚିରନ୍ତନ। ଲୋକଗୀତର ବିବିଧ ରୂପ। ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଲୋକଗୀତର ବିବିଧ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଦେଖିବା କୃଷକ ଗୀତ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କୃଷକ ନିଜର ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ କିଛି ସମୟ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଡହଡହ ଖରା ଓ ବର୍ଷାରେ ସଙ୍ଗୀତର ଝଙ୍କାରେ ମେଲି ଦେଇଥାଏ। କୃଷକ ଯେତେବେଳେ ଜମିରେ ହଳ କରୁଥାଏ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମର କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ତା ଗୀତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ ସେ ଗୀତରେ ସବୁ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ଆଉ ତାଳ ଲୟ ସୁର କିଛି ନଥାଏ, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଖୋଜି ପାଇବା କଷ୍ଟ। ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନଥିବ, ତେବେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାମୟିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅପନୋଦନ ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ କେତେକ ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଯେହେତୁ ତାର କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ, ତେଣୁକରି କେତେକ ନିରର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଆଦିର କଥାକୁ ସେ ନିଜର ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଗାନ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥାଏ। ହଳ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ରୌଦ୍ର ତାପରେ ସିଝି ଯାଉଥାଏ, ମାନେ ଜୋର ଖରାରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ସେ ଶ୍ରମ କଷ୍ଟର ଲାଘବ ପାଇଁ ଗାଇ ଉଠେ କ'ଣ ନା ରାମର ଭାରିଜା ନୀଳାବତୀ ରାଣୀ, ରାମର ଭାରିଜା ନୀଳାବତୀ ରାଣୀ ଲାଉ କଳସିରେ ବହୁଥିଲେ ପାଣି, ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଧାଇଲେ ଯଶୋଦା ଗଙ୍ଗାରୁ ନୀର ଆଣି ହୋ। ଏଥିରେ କେତେକ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହେଁ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସତ୍ୟତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ରାମ, ଲୀଳାବତୀ ବା ଯଶୋଦା ସମସ୍ତେ ତା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ସେହିମାନଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣିଥିବା ପୌରାଣିକ ନାମ ଦେଇ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ କୃଷକ ଘରେ ନାରୀମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ
ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥା ଭାବରେ ସେମାନେ କଂସା କଳସୀ ବଦଳରେ ଲାଉ କଳସୀରେ ଜଳ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ଘରର ସେହି ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେହିପରି ଆମର ତେଣୁ ସେହି କଥାରୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ରାମାୟଣରେ ଶୁଣିଥିବା ରାମଙ୍କର ବିବାହ ଉପାଖ୍ୟାନ ତା ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ନାଚି ଉଠିଛି। ଏହି ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାମର ବିଭାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବରଯାତ୍ରୀ। ରାମର ବିଭାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବରଯାତ୍ରୀ। କନକ ମୁଣ୍ଡାଇ ଟେକିଦେଲେ ଛତି। ଛତି ଚାରିପାଶେ ବଉଳା ମୁକୁତା ଲେନ୍ଥି ଲେନ୍ଥି ହୋଇ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏକାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଲ୍ଲୀର କୃଷକ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିରତା, ଦୃଢ଼ତା ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଭାଇ ଲଙ୍ଗଳ ଫାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ମଇ ଜସି ଦେଇଥାଏ। ହେଲା, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ହଳିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଗାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କୃଷକ ଗୀତ। ହେଲା, ସେହିପରି ଆଉ ଅଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ, କେଫାନ୍ଦେ ଲଙ୍ଗଳ କେଫାନ୍ଦେ ଆଡ଼ ମଇ। ପଲ୍ଲା ପରଶିବ ରାମ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାୟା ଯିବେ ରୋଇ ହୋ। ସେହିପରି ରାତ୍ର ତ ଅଧଠାରୁ ଯଚି ମୁଁ ଦେଲି ହଳ, ବିଲକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପହଡ଼େ ହେଲା ବେଳ। ଆମର ଏଇଭଳିଆ ପଦ୍ୟ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇଟା କେଉଁ ଗୀତ ବୋଲି ପଡ଼ିଥିବ, କୃଷକ ଗୀତ ନା ଆମର କେଉଁ ଗୀତ, ତ ମନେ ରଖିଥିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ରାତ୍ର ତ ଅଧଠାରୁ ଯଚି ମୁଁ ଦେଲି ହଳ, ବିଲକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପହଡ଼େ ହେଲା ବେଳ। ଲଙ୍ଗଳ ଫାନ୍ଦି ଦେଇରେ କଣ୍ଟିରେ ଦେଲି ହାତ, ପଛକୁ ଅନାଇଲି ଆସୁ ତ ଅଛି ଭାତ। ଭାତ ତ ଆସୁ ଅଛିରେ ତୋରାଣି କିଛି ନାହିଁ, ହଡ଼ାକୁ ପେଲି ପେଲି ଦେ ମୋ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ହୋ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୃଷକ ଗୀତ, କୃଷକମାନେ ହଳ କରିବା ସମୟରେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ, ଏ ରାମ ତ ରାମ ପଦରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି, ପୂର୍ବ ତ ପାଣି ନେଇ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଜାଣି। ଏହି ତ ପାଣି ଭାଇର ବଢ଼େଇ ନେଇ ପାରିବ, ଧୋଇ ଓ ମରୁଡ଼ିକି କିମ୍ପାଇଁ ଭୟ କରୁ। ସାଉକୁ ଶୁଝିବୁରେ ରଜାକୁ ଦେବୁ କର, ତହ ଦୁଆରକୁ କେହି ଯେ ନ ଯିବେ ନ ଦେବୁ ତୁଣ୍ଡ କର ଯେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ। ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ହେଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ ବୋଲି କହିବା। ଯେପରି ଆମର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କୃଷକମାନେ ଶ୍ରମ ଲାଘବ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୃଷକ ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ତ ଶ୍ରମ ଲାଘବ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତର ନାଁ ଦେଇପାରିବା। ଏ ଦେଶରେ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରସାର ପୂର୍ବରୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଗରୁ କିଛି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଶଗଡ଼ ଥିଲା, ତ ସେ ସମୟରେ ଶଗଡ଼ିଆ ମାନେ ଶଗଡ଼ରେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଶଗଡ଼ ଥିଲା ଉଭୟ ଯାତ୍ରାବାହୀ ଓ ମାଲବାହୀ। ହେଲା, ମାନେ ଶଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ମାଲ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଶଗଡ଼ିଆ ପାଇଁ
ରାତି ଓ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା ହେଲା। ମାନେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତାର ଶଗଡ଼ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ସକାଳୁ ରାତି ପୁଣି ରାତିରୁ ସକାଳ ଅନବରତ ସେ ଶଗଡ଼ ବାହି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନ ଏବଂ ରାତିର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଆଖିପତା ଦୁଇଟି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ କଣ୍ଠରେ ଫଟାଇ ଦିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଝଙ୍କାର। ତା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ପଥକ୍ଳାନ୍ତ ବଳଦ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ଳାନ୍ତି ଭୁଲିଯାଏ। ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ରେ ବଳଦମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଗୀତ ଶୁଣିକି ନିଜର କ୍ଳାନ୍ତିକୁ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଦୂର ବାଟ ଦେଇ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଖୋରାକ ପାଇଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀନ୍ତକ୍ଳାନ୍ତ ଶଗଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଭୁଲିଯାଏ ଦିବସ ଓ ସର୍ବରୀର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ। ସର୍ବରୀ ମାନେ ରାତି, ଦିନ ଆଉ ରାତିର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ହୋଇ ମିଶାମିଶି ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ତଥାପି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲାଳିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାକୃତିକତା ଫୁଟି ଉଠେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସେହି କବିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଯଥା ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୂରକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ପର୍ବତ ମାଳ, ଦୂରକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ପର୍ବତ ମାଳ, ଗାଁକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ତାଳ। ଦୂରକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ପର୍ବତ ମାଳ, ଗାଁକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ତାଳ। ବନ୍ଧୁକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ଦିଶୋଇ ଦୂର ବାଟ, ସିନ୍ଧୁକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ଲହଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଘାଟ। ବନ୍ଧୁକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ଦିଶୋଇ ଦୂର ବାଟ, ସିନ୍ଧୁକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ଲହଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଘାଟ। ସଭାକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ପ୍ରଧାନ ସାନ ଭାଇ, ଗୋଠକୁ ସୁନ୍ଦର ତ ଦୁହାଁଳିଆ ଗାଈ। ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଯେବେ ଲ ଘରଣୀ, ନ ଯିବୁ ବାପ ଘର ଲ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ। ଶଗଡ଼ିଆ ଦିନରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହେଁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଅବସର ପାଇଲେ ରସିକତା କରିବାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷେ ତାକୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଗୃହରୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ବାହାରେ ରହିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁଦିନ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ପତ୍ନୀର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନଠାରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ଅପ୍ରତୁଳ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କହିବାକୁ ଯାଇ ଗାଇ ଉଠେ ଗୀତ। ଶଗଡ଼ିଆ ଭାଇ ଶଗଡ଼ ବୁହାରୁ କି କି ସୁଖ ପାଇ। ଶଗଡ଼ିଆ ଭାଇ ଶଗଡ଼ ବୁହାରୁ କି କି ସୁଖ ପାଇ। କାଠିମରା କିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର। କିନ୍ତୁ ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ୍ରମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବାହାରେ କଟାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଗାଇ ଉଠେ। ଶଗଡ଼ିଆ ଭାଇ ଶଗଡ଼ ବୁହାରୁ କି କି ସୁଖ ପାଇ। କାଠିମରା ଭାତ ଲୁଣ ଘେନି ଯାଇ, ସୁରମ ସନ୍ଥାନରେ ବାକୁଲି, ଦଉଡ଼ା ପାରି ସଇହେ। ଶଗଡ଼ ବହିବାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶକୁ ନୀଳଚକ୍ର ବାନାରେ ଏକ ଉଡ଼ୁଛି ପଶ୍ଚିମ ରାଇଜକୁ ହୋ। ଆଗରେ ଶଗଡ଼ ବହିଦିଅ କଲୁ କ୍ଷୀଣ, ପଛତ ଶଗଡ଼ିଆର ନ ସରୋଇ ଦିନ। ମାଝି ତ ଶଗଡ଼ିଆକୁ
କହିବ ତାଟିଆ ମଙ୍ଗେ ଲୁଣ ହୋ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶଗଡ଼ିଆର ଜୀବନ। ନେକ୍ସଟ, ସୁଆରୀ ଡାକ ଗୀତ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ସୁଆରୀର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବାହ ସମୟରେ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ କନ୍ୟା ତା'ର ବାପ ଘରକୁ ବା ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସବାରୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ସବାରୀରେ ଶାଶୁଘରକୁ ଝିଅ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ବହନ କରି ଦୂର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ପଥ କଷ୍ଟଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ଅର୍ଥହୀନ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସବାରୀରେ 4 ଜଣ ବୋହିକି ନେଉଥିଲେ ଏତେ ଦୂର, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥାଏ ଓ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାପରେ ସାଥୀଗଣ ସେହି ପଦ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଉଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁମୁରା ଭାଇଲ ଖବର କରିଲୋ, ହୁମୁରା ଭାଇଲ ଖବର କରିଲୋ, ଦବର ଦାଡ଼ିଲୋ, ନଜର ନଳିଲୋ, ଧୀରା ଗଡ଼ିବୁଲୋ କୋଇଲି ଅଖାଲ, ଧୀରା ଗଡ଼ିବୁଲୋ କୋଇଲି ଅଖାଲ, ମଳାସୁର ପୁଅ ଦିଅର ଲେଖାଲ, ମଳାସୁର ପୁଅ ଦିଅର ଲେଖାଲ, ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁଣ୍ଡି ପାନରେ ଦବୁଲୋ, ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁଣ୍ଡି ପାନରେ ଦବୁଲୋ, ଚୁନି ଚୁନି ଗୁଆ ଖଇର ମିଶାଲୋ, ବଡ଼ ନଈକୂଳ ବଡ଼ ଉଠାଣିଲୋ, କେମିତି କାଢ଼ିବି ଖରାରେ ପାଣିଲୋ, ଗାମୁଛା କାନିରେ ଆଣିବି ଟାଣିଲୋ, ଅଣ୍ଟା ନକ ନକ ବାଉଁଶ କଣିଲୋ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମୂହିକ ଆବୃତ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୀତର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର କର୍ତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଦଳର। ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଦରେ ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେବ। କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପାଟିକୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀତହୀନ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରି ଚାଲିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ମଇଁଷିଆଳ ଗୀତ। ମଇଁଷିଆଳ କିଛି ଦିନ କି ରାତି, କି ଦିନ କି ରାତି, କି ବର୍ଷା କି ଖରା ଅବା ଶୀତ ମଇଁଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରେ ସମୟ କଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ହେଲା, ଯିଏ ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଚରାଏ, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଚରାଏ, କି ଖରା କି ବର୍ଷା କି ଶୀତ ସବୁଦିନ ସେ ବାହାରେ ରୁହେ ମଇଁଷିମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଘର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଅତିଥି ପରି। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ, ପ୍ରବଳ ବାରିପାତରେ ଏବଂ ପ୍ରଖର ରୌଦ୍ର ତାପରେ ମଇଁଷି ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତା'ର ସେହି ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାଏ। ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତା'ର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମଇଁଷି ନେଇ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଏକ ତନୁପାତଳି ଦେଖି ତା ଦେହ ମଇଁଷି ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ହେଁ ମନ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ସେହି ତନୁପାତଳି ନିକଟକୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯଦି ସେ ଦେଖିଦିଏ ହେଲେ ସେପଟେ ତା ମନ ପଳାଏ। ଘରେ ପୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଥ ଚାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥିବ। ତା ପାଇଁ ବେଶଭୂଷା ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାରୀଟିଏ ପାଖକୁ ନ ଯାଇପାରି ସେ ମଇଁଷି ଗୋଠରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ ଜିଜ୍ଞାସା ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାରଣ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପରି ହୃଦୟ ତା'ର ନାହିଁ। ଯଥା, ଚିତା କୁଟାଇଲୁ ଓଠରେ କାଳିଆ, ଚିତା କୁଟାଇଲୁ ଓଠରେ କାଳିଆ,
ଚିତା କୁଟାଇଲୁ ଓଠ। ଯାହା ଲାଗି ଚିତା କୁଟାଇଥିଲୁ ରେ ବେହେରା ରହିଛି ମଇଁଷି ଗୋଠ। ଚିତା କଟାଇଲୁ ଓଠରେ କାଳିଆ ଚିତା କଟାଇଲୁ ଓଠ। ଯାହା ଲାଗି ଚିତା କଟାଇଲୁ ରେ ବେହେରା ରହିଛି ମଇଁଷି ଗୋଠ। ଟିକି ଟିକି ଧାନ ଲମ୍ବ ବିହନ ନଇଁ ପଡ଼ି ଛୁଇଁବାକୁ ତତେ ଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଉଡ଼ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଘ ଛୁଇଁବାକୁ। ଏଇ ମଇଁଷି ବେହେରା ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିମାନ କରିଛି ବସିଛି। ଭଲରେ ପଦେ କଥା ତାକୁ କହୁନାହିଁ। ପୁଣି ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂକୁ କେତେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶା ଭରସା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେ ତାର ବାପ ଘରକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମନେ କରିଛି ଚାଲି ଯିବାକୁ ବସିଥାଏ। ମଇଁଷିଆଳ ଜୀବନର ଏହି ଚିତ୍ରଟି ତାର ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ରୂପ ଦେଇଛି। ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଇ ମଇଁଷି ବେହେରା ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିମାନ କରିଛି। ଭଲରେ ପଦେ କଥା ମଧ୍ୟ ହଉନି, ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତେଣୁକରି ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂକୁ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମଇଁଷି ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ରାଗରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ମଇଁଷିଆଳ ଜୀବନର ଏହି ଚିତ୍ରଟି ତାର ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ରୂପ ଦେଇଛି। ମଇଁଷି ଖାଇଲେ ବିରି ଉଠିଆଲୋ। ମଇଁଷି ଖାଇଲେ ବିରି ଉଠିଆଲୋ। ଖରି ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଠ। ମଇଁଷି ଖାଇଲେ ବିରି ଉଠିଆଲୋ। ଖରି ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଠ। ଦୁହାଁ ବରଡ଼ିଆ ଅଲଗା କରଲୋ। ବୋହୂ ମଡ଼ାଇବେ ଭାର। ଦୁହାଁ ବରଡ଼ିଆ ଅଲଗା କରଲୋ। ବୋହୂ ମଡ଼ାଇବେ ଭାର। ମା ମାଇଲା କି ବା ମାଇଲା କାହା ବୋଲେ ଗଲ ରୁଷି। ମା ମାଇଲା କି ବା ମାଇଲା କାହା ବୋଲେ ଗଲ ରୁଷି। ଆଣେ ପାନିଆ ମାରେ ଉକୁଣି ଝଞ୍ଜା ମଡ଼ୁଡ଼ାରେ ବସି। ଆଣେ ପାନିଆ ମାରେ ଉକୁଣି ଝଞ୍ଜା ମଡ଼ୁଡ଼ାରେ ବସି। ମଇଁଷିଆଳ ଜୀବନର ଏହିପରି ବହୁ ଅନୁଭୂତିରେ ତାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ହେଲେ ହେଁ ସାର୍ବଜନୀନତା ଓ ସାର୍ବକାଳିକତା ସେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ନେକ୍ସଟ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ। ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଗୀତ ଗାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରେ ନା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଭିକ ମାଗେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ। ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ତାଙ୍କର ମନବନ୍ଧା। ପଦକୁ ପଦ ମିଳାଇ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ତା ଭିତରକୁ ଆପେ ଆପେ ପଶି ଆସିଥାଏ। ହେଲା କେତେକ ଗୀତ ସେ ପଦକୁ ପଦ ମିଳେଇକି ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ପୁରାଣର ଗୀତ ଆପେ ଆପେ ତା ମନକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବଖାଣିଥାନ୍ତି। ଦେବ ଦିଆଇବ ହେ ଏମନ୍ତ କରିବ ରୁ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରୁ କଥାବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ଗାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କରୁ ବେଶ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାମ ନାମ ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ଯଥା ଆପଣା ଯେଣୁ
ରାମ ନାମ ପଦକୁ ଭିଜିଲେ କ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସ୍ୱଦେଶ ଘେନି ସେହୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଉଠି ହେ। ଯହୁଁ ରାମ ନାମ ପଦକୁ ଭିଜିଲେ କ କଇଁତା। 5 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ତାର ହେଲେ ବଳବନ୍ତା ହେ। ଯହୁଁ ରାମ ନାମ ପଦକୁ ଭିଜିଲେ କ ନକୁଳ। କୁନ୍ତ ହୁଳେ ପୃଥିବୀକି ଯେ କଲେ ଟଳମଳ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗାଇବାର ଶୈଳୀ। ସେ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ସରଳ ପଲ୍ଲୀ ବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନାଉରିଆ ଗୀତ। ନାଉରିଆ ନଈରେ ନାଆ ମେଲି ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନଫେଲାଣିଆ ଗୀତରେ ନାଆରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପବନ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ପାଲ ମେଲିଦେଇ ମଜାରେ ମଙ୍ଗ ଧରି ନଈର ଦୁଇ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତର ଲହର ଛାଡ଼ିଦିଏ। ପବନ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲେ ଆହୁଲା ମାରିବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ସେଥିରୁ ସାମୟିକ ପ୍ରଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ନଈରେ ଆହୁଲା ମାରି ମାରି ଥକିଯାଏ ତାହାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳରେ ସ୍ନାନରତ ତରୁଣୀ କଳସିରେ ପାଣି ନେଇ ଅଳସ ଗତିରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ତନୁ ପାତଳୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶୁ କବି ପାଲଟିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନଦୀ କୂଳରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ନେଉଥାନ୍ତି କଳସିରେ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। ନଦୀରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ଏହି ନାଉରିଆ ବଂଶ ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ରସିକପଣିଆ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଭଙ୍ଗୀ ଓ ଢଙ୍ଗିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ନାଆ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ନଦୀ କୂଳରେ କୌଣସି ଷୋଡ଼ଶୀ ତରୁଣୀକୁ ହଳଦୀ ଜରଜର ହେବାରେ ଚାଉଳ ଧୋଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାଉରିଆର ପ୍ରେମିକ ମନରୁ ଉତ୍ତାଳ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଝରିପଡ଼େ। ଯଥା କି ଗୀତ ଗାଇଲୁ ନାଆ ମଙ୍ଗେ ବସି, କି ଗୀତ ଗାଇଲୁ ନାଆ ମଙ୍ଗେ ବସି, କାନ ପାରିଥିବ ଷୋଳଶୀ ବୟସୀ, ଚାଉଳ ଧୋଇ ଆସି ହୋ ଚାଉଳ ଧୋଇ ଆସି। ଅଧିକାଂଶ ନାଉରିଆ ଗୀତ ରସିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ। ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରସିକ ନାଉରୀ ଗାଇ ଉଠେ ଯଥା କଦଳୀ ପତର ବାଆକୁ ଫରଫର, କଦଳୀ ପତର ବାଆକୁ ଫରଫର, ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଗରି ବାହାର, ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଗରି ବାହାର, ହଳଦୀ ଜରଜର ହୋ ହଳଦୀ ଜରଜର। ନେକ୍ସଟ ଦୋଳି ଗୀତ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବହୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିଥାଏ। ଆମର ଦୋଳି ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ରଜ ପର୍ବରେ ହେଲା ଝିଅମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଦୋଳି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲଲାଟ ଦେଇ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦିଲି ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ, ଲଲାଟ ଦେଇ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦିଲି ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ। ଦୋଳି ଗୀତ ହେଲା ମନ, ବନ୍ଦୋଇ ସାରଳା ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବୀ, ମନେ ରଖିବି ଭାବି। ଦୋଳିର ଉପରେ ଫୁଲ, ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବ ଫୁଲ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭଲ। ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ୱଳା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତରୁଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାପତି ଦେହରେ ଡେଣା ପାଲିଯାଏ। ଦୋଳି ଖେଳିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ପୁଲକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆଦରଣୀୟା ଭାଉଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରଗାଇବାର ଉପକ୍ରମ କରି ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଭାଉଜ ଆଉ ଯେଉଁ
ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ନଣନ୍ଦମାନେ ରଗେଇବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନଣନ୍ଦ ଏବଂ ଭାଉଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ମଧୁର। ଯଥା ପିତା ଶାଗ ବୁଦି ବୁଦି, ପିତା ଶାଗ ବୁଦି ବୁଦି, ଭାଇ କାହା ସଙ୍ଗେ କଲେ ପିରତିଲୋ, ହାତ ଦେଇ ସୁନା ମୁଦି। ପିତା ଶାଗ ବୁଦି ବୁଦି, ଭାଇ କାହା ସଙ୍ଗେ କଲେ ପିରତିଲୋ, ହାତ ଦେଇ ସୁନା ମୁଦି। ଏହି ଗୀତ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଭାଉଜ ଚିଡ଼ି ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାତ୍ର ଚତୁରୀ ନଣନ୍ଦ ଠିକ୍ ପରପଦରେ ଏମିତି କଥା କହିଦିଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ପ୍ରତି ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ଅକ୍ଳେଶରେ ମିଳାଇଯାଏ। ଯଥା ରଥରୁ ଖୁମ୍ବ ଖସିଲା, ଭାଇନା କାନରେ ନଳି ବସିଲା ଲୋ, ଭାଇନା କାନରେ ନଳି ବସିଲା ଲୋ, ଭାଉଜ ଦେଖି ହସିଲା। ଏହିପରି ସେ ଅବିବାହିତ ତରୁଣୀ ତା ନିଜ କଥା କହି ଚାଲେ। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରେମ, ମନର ମଣିଷ ଓ ଘର କଥା। ଯଥା ବୁଣିଗଲି ମାଘି ରାଶି, ଭେଣ୍ଡା ଲଢ଼ୁଥିଲା ଷୋଳ ବରଷି। ବୁଣିଗଲି ମାଘି ରାଶି, ଭେଣ୍ଡା ଲଢ଼ୁଥିଲା ଷୋଳ ବରଷି। ଦେଉଳ ପଛଆଡ଼େ ଗଲି ପଶି, ବୁଣି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ରାଶି। କୋଇଲି ଡାକିଲା ମୋ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା, ଧାଇଲି ଦଶେଇ ପଶି। ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଗୀତରେ ତରୁଣୀ ତା ପ୍ରାଣର ଓ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ କୌଣସି କୃତ୍ରିମତା ନାହିଁ। ବରଂ ସତେ ଯେପରି ନାରୀ ମନ ଗହନର ଗୋପନ କଥା ସେହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ସେ ତରୁଣୀ ହେଲେ ବି ନାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପରି ତାର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଗଭୀର ଲାଳସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆହୁରି ଆମର ରଜରେ ଗାଯାଏ, ଦୋଳିରେ ଅନେକ ରଜ ପର୍ବ ଗୀତ ଅଛି। ଦୋଳିରେ ଯେଉଁ ବସିଲା ବେଳେ ଗାଆନ୍ତି, ରଜ ଦୋଳି କଟମଟ, ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ଏମିତି ଗୀତ ଅଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ରଜରେ ଗାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ। ବୋଧହୁଏ କରୁଣ ରସର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ପ୍ରୟୋଗ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖାଯାବାକୁ ମିଳେ ହେଲା। କାନ୍ଦଣା ଗୀତରେ ଆମର କରୁଣ ରସର ପ୍ରୟୋଗ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବାଲ୍ୟ ପଗଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ମାତ୍ରେ କନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଥାଏ। ସେ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ପିତା ମାତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅପରିଚିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ, ଜଣେ ସେଠାରେ ତା ପାଇଁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁନି କାନ୍ଦିଥାଏ। ତ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଝିଅମାନେ ହିଁ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଯଥା ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ସେ ଗାଇଥାଏ। କଳା ମେଘ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ ବଉଲୋ, କଳା ହାଣ୍ଡି ବୋଲି ମୁଁ ଧୁଏ ନାହିଁ ବଉଲୋ। କଳା ମେଘ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ ବଉଲୋ, କଳା ହାଣ୍ଡି ବୋଲି ମୁଁ ଧୁଏ ନାହିଁ ବଉଲୋ। ପେଟ ଦରଜ କି ପିଠି ଜାଣିବ ବଉଲୋ, ପେଟ ଦରଜ କି ପିଠି ଜାଣିବ ବଉଲୋ, ମୋର ଦରଜ କି ପର ଜାଣିବ ବଉଲୋ। ସକାଳର ଖିଆ ସଞ୍ଜ ହୋଇବ ବଉଲୋ, ତଟିରେ ଲାଗିଲେ ମନ କରିବ ବଉଲୋ। ଯୋଉ ଦେଶେ ଜଳ ଯାଇଛି ନଖାନ୍ତି ହେ ବାପା, ସେ ଦେଶ ଜଳ ମାଗି ପିଇଲ ହେ ବାପା। ପିତା ଫଳ ବୋଲି ଗୁଞ୍ଜେଣ ଦେଲ ହେ ବାପା, ପଚା ମାଛ ବୋଲି ଯାଚି ବୁଝିଲ ହେ ବାପା। ବାଡ଼ୁଆ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ କନ୍ୟା କାନ୍ଦଣା ଗୀତ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଯିବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଧାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଆଯାଏ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋର ମୁଣ୍ଡର କେଶ ମୋ ମା ମାନେ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋର ମୁଣ୍ଡର କେଶ ମୋ ମା ମାନେ,
ସଖୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଖେଳି ଯିବାକୁ ମୋ ମା ମାନେ। ଖେଳିଯିବା ମୋର ହେଲା ଉଛୁର ମୋ ମା ମାନେ। ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କାହିଁକି କର ମୋ ମା ମାନେ। ଖେଳିଯିବା ମୋର ହେଲା ଉଛୁର ମୋ ମା ମାନେ। ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କାହିଁକି କର ମୋ ମା ମାନେ। ରଜ ହେଇଛି କି ସଜ କରୁଛ ମୋ ମା ମାନେ। ରୁଷି ବସିଛି କି ଧବ କରୁଛ ମୋ ମା ମାନେ। କାନି ପଣତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲ ମୋ ମା ମାନେ। ଏବେ ସବୁ ସ୍ନେହ ପାଶୋରି ଦେଲ କି ମୋ ମା ମାନେ। କାଣି ପଣତରୁ ଫିଟାଇ ଦେଲ ମୋ ମା ମାନେ। ତେଣୁ ପାଲିଙ୍କି ଚଢ଼ି ଆସିଥିବା ବରକୁ କଂସ ସହିତ ତୁଳନା କରି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଝିଅଟିଏ ଜ୍ୱାଇଁ ରସନୀ କରି ଶାଶୁଘରର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଝିଅକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳେ କିଏ? ପୁରାଣରୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାରୀ କଂସ କଥା। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଶଙ୍କାକୁଳ ହୋଇଉଠେ। ତେଣୁ ପାଲିଙ୍କି ଚଢ଼ି ଆସିଥିବା ବରକୁ କଂସ ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ଝିଅଟି ଗାଇଥାଏ କ'ଣ ନା, ମଥୁରା ଦେଶରୁ ଆଣିଲ ଡାକି ମୋ ବାପା। ମଥୁରା ଦେଶରୁ ଆଣିଲ ଡାକି ମୋ ବାପା। ସାଜି ଆସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ପାଲିଙ୍କି ମୋ ବାପା। ସାଜି ଆସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ପାଲିଙ୍କି ମୋ ବାପା। ରତ୍ନ ପାଲିଙ୍କିରେ କଂସ ଅସୁର ମୋ ବାପା। ଆସି ଜୁର କଲା ମଥୁରାପୁର ମୋ ବାପା। ରତ୍ନ ପାଲିଙ୍କିରେ କଂସ ଅସୁର ମୋ ବାପା। ଆସି ଜୁର କଲା ମଥୁରାପୁର ମୋ ବାପା। ତାପରେ ଆସେ ଝିଅର ବେଦୀକୁ ଯିବାର ପାଳି। ବେଦୀ ଗଲାବେଳେ ଝିଅ ଗାଇଥାଏ, ଅମଡ଼ା ଗହିରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସ ହେ ବୋଉ। ଅମଡ଼ା ଗହିରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଘାସ ହେ ବୋଉ। ଚାଲି ଯାଇଥିଲ କଂସର ଦେଶ ହେ ବୋଉ। କଂସର ଦେଶକୁ ଦଉଡ଼ି ଗଲ ହେ ବୋଉ। ଗଜବଲି ଗଧ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲ ହେ ବୋଉ। ଗଜବଲି ଗଧ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲ ହେ ବୋଉ। ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପାଦ ତଳକୁ ହେ ବୋଉ। ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପାଦ ତଳକୁ ହେ ବୋଉ। ବୋଉ ତାକୁ ଦେଲ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ହେ ବୋଉ। ବାଲି ହୁଙ୍କାକୁ ପର୍ବତ ମଣିଲ ହେ ବୋଉ। ଚରଣ ଧୂଳି ତଳିକ କଲ ହେ ବୋଉ। ସେହିପରି ବିବାହର ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବିବାହ ବେଦୀ ନିକଟରେ ସମବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କନ୍ୟାର ଆଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ନିଜର କୋହକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବା ନରନାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଥାଏ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦାନ୍ତ କାଠି ଦାନ୍ତ ତୀରଣ ବେଳେ ମୋ ମା ମାନେ। ଦାନ୍ତ କାଠି ଦାନ୍ତ ତୀରଣ ବେଳେ ମୋ ମା ମାନେ। ଆଜି ନ ଡାକିଲ ଭୋକରା ବେଳେ ମୋ ମା ମାନେ। ଭୋକ କଲେ ଭାତ ନଦେଲେ ଖାଇ ମୋ ମା ମାନେ। ଭୋକ କଲେ ଭାତ ନଦେଲେ ଖାଇ ମୋ ମା ମାନେ। ଶୋଷ କଲେ ପାଣି ନଦେଲେ ପେଇ ମୋ ମା ମାନେ। ତୁମେ ତ ଆନନ୍ଦେ ଯାଉଛ ଭାସି ମୋ ମା ମାନେ। ମୋ ପିଣ୍ଡ ହତାଶ ହେଉଛି ବସି ମୋ ମା ମାନେ। ତୁମେ ତ ଆନନ୍ଦ ଯାଉଛ ଭାସି ମୋ ମା ମାନେ। ମୋ ପିଣ୍ଡ ହତାଶ ଯାଉଛି ବସି ମୋ ମା ମାନେ। ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିକି ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ମୋ ମା ମାନେ। ସେହିପରି ମୋତେ ଦେଉଛ ଜାସ ମୋ ମା ମାନେ। ଯାଉ ଯାଉ ଦିନ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ମୋ ମା ମାନେ। ତହୁଁ ତହୁଁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ମୋ ମା ମାନେ। ତାପରେ ବହୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ବରଂ ସେ ତାକୁ ବହୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେ ତାର ଶେଷ କଥା ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥାଏ। ଶେଷ କଥା କୁହେ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଦ୍ୱାପରେ ଦାନୀ ହୋ ବାପା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଦ୍ୱାପରେ ଦାନୀ ହେ ବାପା। କି ତିନି ଭୁବନ ନଥିଲେ କିଣି ହେ ବାପା। ମାୟାରେ ତପସ୍ୱୀ କାହୁଁ ଆସିଲା ହେ ବାପା। ମାୟାରେ ତପସ୍ୱୀ କାହୁଁ ଆସିଲା ହେ ବାପା। ବଳିଆ ରାଜା ଦ୍ୱାରେ ଦାନ ମାଗିଲା ହେ ବାପା। ମାୟା ନ ଜାଣିଲେ ସେ ରାଜା ସୂତ ହେ ବାପା। ସଂଖ୍ୟେ ନିରଦେଇ କରିଲେ ସତ୍ୟ ହେ ବାପା। ରାଜ୍ୟ ଧନ ସବୁ କରିଲେ ଦାନ ହେ ବାପା। ଶେଷକୁ ଭୋଗିଲେ କେତେ କୋଷଣ ହେ ବାପା।
ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ନିଜର ପରିବାର ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରି ସେ କେବଳ ଯେ ତାର ପୌରାଣିକ ଜ୍ଞାନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଯଥା ମୋ ବାପା ଭଣ୍ଡାରେ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ। ମୋ ବାପା ଭଣ୍ଡାରେ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ ବାପାର କ'ଣ ଭଣ୍ଡାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ସେ ଦାନରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। ପାପ ନୟନରେ ଘଟିଲା ପାପ, ମୋ ମାତା ଦୁଷିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପ। କପଟରେ ମାତା କାନି ପାତିଲା, ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି ଥରେ କହିଲା। ମାତା ହୋଇ ନେଲା ମୋ ହାତୁ ଭିକ୍ଷା, ଆଉ କିଏ ମୋତେ କରିବ ରକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ନିଜର ଘରଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପରିଚିତ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଅସନ୍ତୋଷର ବିସ୍ମରଣ ଘଟେ। ନଖ କଟା ସମୟରେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଏ, ପୁତ୍ର ହୋଇଛି କି କାଟୁଛ ନଖ। ଯେତେବେଳେ ନଖ କଟାଯାଏ, ପୁତ୍ର ହୋଇଛି କି କାଟୁଛ ନଖ, ମୋ ପାଇଁ ବାଜିବ ମଙ୍ଗଳ ଶଙ୍ଖ। ପୁତ୍ର ହୋଇଛି କି କାଟୁଛ ନଖ, ମୋ ପାଇଁ ବାଜିବ ମଙ୍ଗଳ ଶଙ୍ଖ। ହାଡ଼ୁକ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟର ଜରି, ହାଡ଼ୁକ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟର ଜରି, ଏଇ ବେଳରେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି ମରି। ମୋ ମାତା କାନ୍ଦନ୍ତା ମୋ ନାମ ଧରି, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଫେରି। ମୁଁ ଏବେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି ବୋଲି କହେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏହି ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା। ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ଝିଅଟି ଗାଇଥାଏ, କାଙ୍କଣ ଯେମନ୍ତେ ବନେ ଝୁରୋଇ ହେ ବାପା, କାଙ୍କଣ ଯେମନ୍ତେ ବନେ ଝୁରୋଇ ହେ ବାପା, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତେମନ୍ତ ଝୁରି ମରିବି ହେ ବାପା, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ତେମନ୍ତ ଝୁରି ମରିବି ହେ ବାପା। ଶାଳଗ୍ରାମ କୀଟ କାଟିଲା ପରି ହେ ବାପା, ଶାଳଗ୍ରାମ କୀଟ କାଟିଲା ପରି ହେ ବାପା, ମୋତେ ତ କାଟିବେ ସେହି ପରି ହେ ବାପା। ଦାରୁ ସିନା ସହେ କରତ ଧାରଲୋ ମୋ ବାପା, ଦୁବ କି ସହିବ କରତ ଭାରଲୋ ମୋ ବାପା। ଧୀର ପାଣି ଧାର ପଥର କାଟେଲୋ ମୋ ବାପା, ବା ପାଣି ସିନା ମୁହଁକୁ ଛାଟେଲୋ ମୋ ବାପା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାଉଜ ନିକଟରେ ଆଉ ପୁଣି ଗାଇଥାଏ କ'ଣ ନା, ଥିରି ଥିରି ପାଣି ପଥର କାଟେ ହେ ନୂଆ ବୋହୂ। ତା ଭାଉଜ ପାଖରେ ଥିରି ଥିରି କଥା କଲିଜା କାଟେ ହେ ନୂଆ ବୋହୂ। ପିଣ୍ଡା ଦାଢ଼େ ବାଟ ଚାଲି ନଥିଲି ହେ ବୋହୂ, ଖଣ୍ଡା ଦାଢ଼େ ବାଟ ଚାଲି ନଥିଲି ହେ ବୋହୂ। ଏହିପରି ଅନେକ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର କାନ୍ଦଣାରେ ସାମାଜିକତା, ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବସା ପୁଚି, ଠିଆ ପୁଚି, ନଣନ୍ଦ ବିବାହ ପରେ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ଶାଶୁ ଘରେ କିପରି ଚଳିବାକୁ ହେବ, କାହା ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଭାଉଜମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଟହ ଟହ ନ ହସିବୁ ଗୁରସ୍ତ ଆଗେ, ଟହ ଟହ ନ ହସିବୁ ଗୁରସ୍ତ ଆଗେ, ସେ ଯେ ଦିଅର ଭାବ, ଗେଲ ହାତେ ମାରିବ। ସେ କଥାକୁ ଯେମା କେବେ ରସ ନହିବ, ସେ ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କୁ କରିବ ମୋର ବୋଲି ଭାଉଜ କହିଥାଏ ହେଲା।
ସେହି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୂଚନା ଦେଇ କନ୍ୟା ତା'ର କାନ୍ଦଣାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଅଧା ବାଟକୁ ବୋଲି ମୋ ନନା ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ଭାଉଜଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥାଏ, ତା ନଣନ୍ଦ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଚଳଣି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସେହି କଥା ଜଣାଇଦିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। କନ୍ୟା ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ବାପା ଭାଇମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ଝିଅକୁ ବାଟେଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନ ହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୂଚନା ଦେଇ କନ୍ୟା ତା'ର କାନ୍ଦଣାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଅଧା ବାଟକୁ ବୋଲି ମୋ ନନା ଗଲେ, ଝିଅ ଯାଉଛି ବୋଲି ମେଲାଣି ଦେଲେ ଲୋ। ନନାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯେ ଚାହିଁଲେ ମୁହିଁ। ନନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗତିସ୍ୱରଙ୍କ ମାଳି ସେଠାରେ ଥିଲା। ନନାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛିନ ଦେଲା। ଲୋକଗୀତ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରେ, ସେତେବେଳେ ଅଥବା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତା'ର ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀ ଜଣାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରେ, ସେତେବେଳେ ଅଥବା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରତି ହୋଇ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କାହାଣୀକୁ ଜଣାଇଥାଏ। ତଥା ହସିଲେ ବୋଲନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ଦାରି ହେଲାଣି, କାନ୍ଦିଲେ ବୋଲନ୍ତି ଖୁଡ଼ି କିଏ ମଲାଣି, ଉଠିଲେ ବୋଲନ୍ତି ଖୁମ୍ବ ଡେରା ହୋଇଛି, ଶୋଇଲେ ବୋଲନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ଢିଙ୍କି ପଡ଼ିଛି। ସେପରି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ ଆମ ସମାଜରେ ଥାଏ। ତ ପୁଣି ବାପଘର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ବିଚାରୀକୁ ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା'ର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ କାନ୍ଦଣାରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା: ଚଉତା ଉପରେ ନାହିଁ ନଣନ୍ଦ ଶାଢ଼ୀ, ତା ଦେଖି ବୋଉ ମୋତେ ପକାନ୍ତି ଝାଡ଼ି ଲୋ। ବଡ଼ିରେ ରଙ୍ଗ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିଲା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡି ନେଲେ ଛଡ଼ାଇ। ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆଉ ଏକ କାନ୍ଦଣାରୁ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଘଷି ଦେବାକୁ ଗଲେ ସେ ଲଗାନ୍ତି ଗୋଳ, ବୋଉଲୋ ଅରକ୍ଷିତ ଟୋକୀ ମୋ ଛୁଅନ୍ତା ଗୋଡ଼ ଯେ ବୋଉଲୋ। ଫିଙ୍ଗି ଯେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପହୁଣ୍ଡୁ ତଳ ବୋଉଲୋ, କବାଟ ଯେ କିଳି ଦିଅନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ଘର ବୋଉଲୋ। ପହୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ବୁହାଏ ଲୁହ ବୋଉଲୋ, ବୋଉ ନନା କଲେ ୟା ସହିଲା ଦିଅ ଯେ ବୋଉଲୋ। ମନର ବେଦନାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇଲେ ବି ନିଜର ମାତାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ମୋହର ଯେମନ୍ତ ନିଃଶ୍ୱାସ ଥିବ ବୋଉଲୋ, ଟଙ୍କା ବାରକୋଡ଼ି ଅଙ୍ଗାରେ ହେବ ବୋଉଲୋ। ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ବୁଢ଼ା ପାକୁଆ ପାଟି ବୋଉଲୋ, ବେଦୀରେ ବସିଛି ଆଖି ତରାଟି ବୋଉଲୋ। ପର୍ବତ ଶିଖର ପାଚିଛି ବୋଲେ ବୋଉଲୋ, ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡେ ନେଇ ଖଞ୍ଜିଲୁ ଫୁଲେ ବୋଉଲୋ। କୋଇଲିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅସମ୍ଭବ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତା'ର ବାପ ଘରକୁ ଖବର ପଠାଏ। ନିର୍ଯାତିତ ଜୀବନକୁ ମନେ ପକାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିକଟରେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା କୋଇଲିଟିଏ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳେ। ସେ କୋଇଲିକୁ ଦେଖିକି ସେ ତା ବାପଘରକୁ ମନେ ପକାଏ ଆଉ ଗାଏ, କୋଇଲି ଲୋ
ମୋହ ପାଇଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବୁ କୋଇଲି ଲୋ, ମୋହ ପାଇଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବୁ, ମୋ ବୋଉ ନନାଙ୍କୁ କହି ମାନ ଉଦ୍ଧାରିବୁ ଲୋ କୋଇଲି, କୋଇଲି ଲୋ। ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ୍ ନଥିଲା ନା। ବୋଉ ଯେବେ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତା, ସତେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋରେ, ସପନେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ଲୋ କୋଇଲି, କୋଇଲି ଲୋ। ସପନେ କହନ୍ତା ନନାକୁ, ବିକଳ ହେଉଛି ମନ, ଆଣନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଲୋ। ଏହିପରି କାନ୍ଦଣା ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ଜୀବନର କରୁଣ ନିର୍ଯାତନା କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅନେକ ଲୋକଗୀତରେ। ନେକ୍ସଟ, ପୁଚି ଖେଳ ଗୀତ। ଗ୍ରାମ ଝିଅମାନେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ଶେଷ ଦିବସରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ଶେଷ ପାଳିରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଚି ଖେଳ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଖେଳ କେବଳ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଶେଷରେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ବସା ପୁଚି ଗୀତ। ପୁଚିଲୋ ଯା ଯା ଘୁଞ୍ଚିଲୋ, ପୁଚିଲୋ ଯା ଯା ଘୁଞ୍ଚିଲୋ, ଗହୀରି ବିଲରେ ମଇଁଷି ଧାନ କେଣ୍ଡା କେଣ୍ଡା ଖାଉଛି, ଗହୀରି ବିଲରେ ମଇଁଷି ଧାନ କେଣ୍ଡା କେଣ୍ଡା ଖାଉଛି, ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ଗଉଡ଼ ଭାଇ ବୋହୂ ବାପ ଘର ଯାଉଛି। ଠିଆ ପୁଚି ଗୀତ। ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ସାରଙ୍ଗ, ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ସାରଙ୍ଗ, ସାରଙ୍ଗ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲି ସାରଙ୍ଗ କୋଳି ଆଣିଥିଲି, ସାରଙ୍ଗ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲି ସାରଙ୍ଗ କୋଳି ଆଣିଥିଲି, ଅଧେ କଲି ଭଜା ଅଧେ କଲି କଞ୍ଚା। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଓ ଓଷା ଗୀତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଓଷା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପାଳନ ଅନ୍ତରାଳରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲୌକିକ ବିଧି ରହିଥାଏ। ମାନସିକ ପରିପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି କାମନା କରି ହେଉ, ଏସବୁର ପାଳନ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ପର୍ବ ଓ ଓଷା ବ୍ରତ ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ବିଭିନ୍ନ ଓଷାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଷା ହେଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା, ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ସେହି ଗୀତର ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା। ଯଥା, ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ଖାଏ କ୍ଷୀରି, ତୁମ ଭାଲୁକୁଣି ବାଟ ଗହୁରି। ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ଖାଏ କ୍ଷୀରି, ତୁମ ଭାଲୁକୁଣି ବାଟ ହଗୁରି। ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ରାଣୀ, ତୁମ ଭାଲୁକୁଣି ବାଉଁଶ କଣି। ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ରାଣୀ, ତୁମ ଭାଲୁକୁଣି ବାଉଁଶ କଣି। ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ଖାଏ ମୁଆଁ, ତୁମ ଭାଲୁକୁଣି ମୁହଁରେ ନିଆଁ। ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ଖାଏ ମୁହାଁ, ତୁମ ଭାଲୁକୁଣି ମୁହଁରେ ନିଆଁ। ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ଖାଉଛି ଚଣା, ତୁମ ଭାଲୁକୁଣି ଠେଙ୍ଗରେ କଣା। ଆମ ଭାଲୁକୁଣି ଖାଉଛି ଚଣା, ତୁମ ଭାଲୁକୁଣି ଠେଙ୍ଗରେ କଣା। ଖରକେଇ ପର୍ବ ଗୀତରେ ସେହିପରି ତରୁଣୀମାନେ ସମବେତ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ କରିଥାନ୍ତି। ଶରତ ମେଘ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୁଚି ଖେଳରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ଜହ୍ନି ଓଷାରେ ଝିଅମାନେ କାଠ ପିଢ଼ାରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ସଜାଇ ଗ୍ରାମର ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଜହ୍ନି ଆଞ୍ଜୁଳି କୋ ଜହ୍ନି ଆଞ୍ଜୁଳି, ତିନି ମାଗୋଉଁ ସାତ ଆଞ୍ଜୁଳି, ସାତ ଆଞ୍ଜୁଳିକ ପୂରାଇ ଦେବ, ବଡ଼ ଘରେ ଯାଇ ବୋହୂ ହୋଇବ। ଏପାଖେ ପର୍ବତ ସେପାଖେ ପର୍ବତ, ମଝିରେ ବଣିଆ ଘର, ଆରେ ବଣିଆ ଗହଣା ଦେଇଯିବୁ, ସୀତା ଯେବେ ଶାଶୁଘର ଯିବ, ଶାଶୁଘର। ନେକ୍ସଟ, ଶିଶୁ ଗୀତ। ଶିଶୁ ଗୀତକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁ ହସିଲେ ଜଗତ ହସେ। ଆଜି ଶିଶୁ ହସନ୍ତା କାଲିର ନାଗରିକ। ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ। ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ସମାଜର। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଯାଏ, ପିଲାଙ୍କୁ ଝୁଲାଇବା ସମୟରେ ମା' ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। ଝୁଲ ରେ ହାତୀ ଝୁଲ, ଝୁଲ ରେ ହାତୀ ଝୁଲ, ଝୁଲିଲେ ଖାଇବୁ ଖଣ୍ଡ ଛାତି,
ହାତୀ ଝୁଲରେ ବା ପାଣି ଖାଇ ଫୁଲରେ ଇତ୍ୟାଦି। ନଚାଇବା ସମୟରେ ଗାଇଥାନ୍ତି ତା ଥେଇକି ତା ଥେଇ ମାଧିଆ ମାଇଲା କୁଣ୍ଡା ଖାଇ ତା ଥେଇକି ତା ଥେଇ ମାଧିଆ ମାଇଲା କୁଣ୍ଡା ଖାଇକି ଆଉ କୁଣ୍ଡା ଖାଇ ଘରେ ଥାଇକି। ନେକ୍ସଟ ଶୁଆଇବା ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ଯୋଉ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରିରେ ଶୋ ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ଯୋଉ କିଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରିରେ ଶୋ। ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗୀତ ଏକତରା ମଣି ମରା ଦୁଇ ତରା କତରା ଘୋଡ଼ା ତିନିତରା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚାରିତରା ଘରେ ପୋଷ ପଞ୍ଚତରା ନାହିଁ ଦୋଷ ଛଅତରା ବୈକୁଣ୍ଠ ବସ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ଗୀତ ଅଳ୍ପ କେତେକ ପଦ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେହିପରି କେତୋଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ଗୀତ ଯଥା ଚକା ଚକା ଭାମୁରୀ ଭଉଁରୀ ମାମୁଁ ଘର ଚଉଁରୀ ମୋ ନାନୀ ନା ଗଉରୀ ତୋ ନାନୀ ନା ସଉରୀ ନାଇଁ ତୋ ନାନୀ ସଉରୀ ମୋ ନାନୀ ନା ଗୌରୀ। ମେଘ ବରଷିଲା ଟୁପୁରୁ ଟାପରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ହଇଲା ଗଜା ସୋନପୁର ଠେଇଁ ଟମକ ବାଜିଲା ଲେଉଟି ଅଇଲେ ରଜା ମେଘ ବରଷିଲା ଟପର ଟାପରୁ କେଶୁର ଧଇଲା ଗଜା କୋଉ ରାଇଜରେ ରହିଲେ ମୋ ରାଜା ତେଲିଙ୍ଗ ବାଇଦ ବଜା। ନେକ୍ସଟ ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଫୁଟିଗଲା କାଇଁଚ ତୁମର ଆମର ନାଲି ପାଇଁଛ ନାଲି ପେଁ ପେଁ ବାଜଇ ତୋର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିର। ନେକ୍ସଟ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ପକ୍ଷେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଗୀତମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବିଧିବିଧାନ ସୂଚନା ଏଥିରେ ରହିଛି। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ନାଭି କଟା ଷଠି ଘର ଚଉଠିଆ ମଙ୍ଗଳାପରଣ ବ୍ରତ କୋଇଲି ବୁଡ଼ ଶିକ୍ଷା ବିବାହ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଆଯାଏ ତାକୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ସମର ବୋଲି ଗୀତ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏକ ବୀର ଯୁଦ୍ଧପ୍ରିୟ ଜାତି ଭାବରେ ଭାରତ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଯିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମର ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥାଏ। ଯଥା ଆଡମେ ଆବଡ଼ ବନ୍ଧ କଙ୍କଣ କୌପୁନୀ ହେଲେଟି ଧୁମାଧୁମି ଆଡମେ ଆଡ଼ବନ୍ଧ କଙ୍କଣେ କୌପୁନୀ ହେଲେଟି ଧୁମାଧୁମି ହସ୍ତମେ ରୋଷବାଡ଼ି ଚୈତନ୍ୟ ମୁଦିନୀ ଗଜମେ ଭୀମ ତୁଡ଼ମେ ତୁଡ଼ ଜାନୁମେ ଜାନୁଘଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଓଷା ମାନସା ଓଷା ମାନସା ଗୀତକୁ ଏକ ମାନସିକ ଗାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମର ତରୁଣୀମାନେ ଫୁଲ ସଜଡ଼ା ଡାଲାକୁ ଛୁଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ସୁଖମୟ ହୋଇ ଉଠିବ ତାହା ପରିକଳ୍ପନା କରି ଗୀତରେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଘିନେ ଗୌରା ଗଇସ ମୁଣ୍ଡି ମୋତେ କରିଥିବ ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡି ଘିନେ ଗୌରା ଗଇସ ମୁଣ୍ଡି ମୋତେ କରିଥିବ ସିନ୍ଦୁର ମୁଣ୍ଡି ଘିନେ ଗୌରା ଗଇସ ମୁଣ୍ଡି ମୋତେ କରିଥିବ ଆଇଁଷ ତୁଣ୍ଡି ଘିନେ ଗୌରା ଗଇସ ମୁଣ୍ଡି ମୋତେ କରିଥିବ ଆଇଁଷ ତୁଣ୍ଡି ଘିନେ ବରକୋଳି ଜାଳେ ଛଲା କାଠ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ନେକ୍ସଟ ନାଁ ଦିଆ ବା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଏହି ନାଁ ଦିଆ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଦୁଇଟି ରୂପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଅନ୍ୟଟି ପଦ୍ୟ ରୂପ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଉଁଲୀ ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ଉତ୍ତର ପାଇ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ପର୍ବତ ଅଗ୍ରେ ରଥ ଯାନ୍ତେ ଭୂମେ ବାହାନ୍ତି ମେଦିନୀ ଚଳନ୍ତି ପବନ ବେଗେଣ ପାଦ ମେକ ନ ଗମନ୍ତି।
କୁମ୍ଭାର୍ଜ। ନେକ୍ସଟ ଏକ ଶୃଙ୍ଗ ନଚେତ୍ ଗଣ୍ଡା, କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ନଚେତ୍ ମୃଗ, କାଟତେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଂସାନି, ଭଜନେନ ନିରାମିଷ ବାଇଗଣ। ନେକ୍ସଟ ଢଗଢମାଣି। ଢଗଢମାଣି ଦ୍ୱିବିଧ ରୂପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଓ ପଦ୍ୟ ରୂପ। ଢଗଢମାଣି କେତେ ଅଛି? ଢଗଢମାଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।